Anytime you run, your brain sends messages to your body, and your body sends messages back to your brain. Каждый раз, когда вы бегаете, ваш мозг посылает сигнал телу, и в свою очередь тело посылает сигнал мозгу. Until recently, scientists did not know a lot about these messages and how they worked, but new technologies have allowed them to gain an understanding of the role of the brain during running. And this information helps us train and prepare more effectively. До недавнего времени ученые не знали, как работают эти сигналы, и только благодаря современным технологиям совершенно недавно ученые узнали, как мозг посылает данные сигналы и как, в свою очередь, это влияет на бег в целом. I'll give you one specific example to start with. As you probably know, when you run, you perspire. And are we okay? Yes, okay. When you run, you perspire and your body loses fluid and you become dehydrated. Previously, scientists believed that dehydration caused fatigue, but they now understand that it is not dehydration, it is thirst. It is the actual feeling of being thirsty that causes runners to slow down. Вот пример. Когда вы бегаете, то вы теряете жидкость. Этот процесс называется дегидратацией. И ученые до недавних пор верили, что дегидратация вызывает именно усталость, то есть усталость мышц. Но недавно ученые доказали, что причиной вот этой дегидратации является жажда. And what this means is when you run, you don't have to drink enough to completely prevent dehydration. You only have to drink enough to satisfy your thirst in order to maintain your performance. И когда вы бегаете, это означает то, что когда вы бегаете, вам не нужно пить очень много для того, чтобы избежать дегидратации, а вам нужно пить всего лишь по мере своей жажды. Now let's talk about some of the benefits of the mind-body approach to running. А теперь поговорим о пользе вот этого метода mind-body running. One of these benefits is intensity balance. What is intensity? Intensity refers to how hard you are running in a given moment relative to how hard you are capable of running. И одна из замечательных польз для вот этого метода mind-body running – это балансированная интенсивность тренировки. Что такое именно интенсивность в данном контексте? Означает то, что как тяжело, как усердно, как тяжело, как сильно вы можете бежать в определенный момент времени по отношению к тому, как тяжело, насколько сильно вы можете бежать, то есть насколько в общем у вас хватает сил бегать. Scientists define 3 levels of running intensity: low, moderate, and high. And these intensity levels can be measured by heart rate or pace, your running pace, or your perception of effort. That's what RPE stands for here. How hard the running effort feels. You mean perceived effort? Yes, perceived effort. Okay. Ученые определили, что существует 3 зоны интенсивности. Первая – это низкая, вторая – умеренная, третья – средняя. И эти зоны интенсивности определяются 3 параметрами. Первое – это частота сердечных сокращений, второе – это темп, третье – воспринимаемое усилие. То есть, объясню, воспринимаемое усилие в данном контексте, насколько тяжело или легко вы можете бежать по ощущениям. So, for example, low intensity corresponds to heart rates between 60 and 77% of maximum. In terms of pace, low intensity is slower than a marathon race pace. And in terms of perception of effort, it's 4 or below on a 1 to 10 scale of perceived effort.
Например, зоны низкой интенсивности в следующих областях. Это 60-77% от максимального ЧСС, в темпе ниже марафонского темпа и с величиной воспринимаемого усилия от 1 до 4. Each level of intensity is beneficial in different ways. So when you're training, you want to spend some time at each intensity level, low, moderate, and high. Каждый уровень интенсивности предлагает свою пользу для бега, и во время тренировок вы должны учитывать данный уровень интенсивности и применять его с толком. Scientists have learned that the optimal balance of intensity is 80% low intensity. So 80% of your total training time should be spent at low intensity. The remaining 20% should be at moderate and high intensity. Ваш тренировочный режим должен на 80% состоять из тренировок в зоне низкой интенсивности, и остальные 20% должен состоять из тренировках в области умеренной и высокой интенсивности. Слева на графике вы видите типовое распределение того, как обычные бегуны бегают. То есть вы видите, что более половины тренировок заключается в зоне умеренной интенсивности, чуть меньше в зоне низкой интенсивности и в зоне высокой интенсивности около 20%. Мэт предлагает другую стратегию, которая показана на графике на пай-чарте справа. То есть 80% ваших тренировок должны быть в зоне низкой интенсивности, и остальные 20% должны включать в себе зону умеренной и высокой интенсивности. But this is not the way most runners actually train. Most runners spend too much time at moderate intensity and not enough time at low intensity. Вот как раз Мэт говорит о том, что большинство бегунов проводят большинство времени своих тренировок именно в зоне умеренной интенсивности, и меньше времени в зоне низкой интенсивности. Mind-body awareness can help you avoid making this mistake. When you're training, if you want to be at low intensity, you should be able to speak comfortably. You should be able to have a conversation with someone you're running with. Именно вот эта методика Mind-Body Running вам позволяет поддерживать свои тренировки в низкой интенсивности. Допустим, когда вы тренируетесь, то вы находитесь в зоне, когда вы понимаете, что вы находитесь в зоне низкой интенсивности, в том случае, когда вы можете спокойно разговаривать с тем, с кем, допустим, бегаете или тренируетесь. То есть поддерживать разговор на ходу. You can also use ratings of perceived effort to ensure that you stay at low intensity when you intend to. So your effort level should be between 1 and 4 on a scale from 1 to 10 when you are meaning to run at low intensity. И также вы можете ориентироваться на уровень воспринимаемого усилия, то есть это мера того, как вы чувствуете, как легко вы можете бежать, как вы чувствуете, насколько легко можете бежать. И данный уровень воспринимаемого усилия по шкале должен быть между следующими значениями от 1 до 4. So just to clarify, you don't want to be at low intensity all the time, but in about 1 out of every 4 or 4 out of every only 1 out of every 4 or 5 runs you do should be at moderate or high intensity. То есть здесь нужно прояснить, что не все тренировки должны быть в зоне низкой интенсивности. То есть на одну тренировку в зоне умеренной или высокой интенсивности должны приходиться 4 тренировки в зоне низкой интенсивности. То есть 1 к 4 соотношение. 1 to 4, 1 to 5, yeah? Something like that. Yes. Okay. То есть 1 к 4, 1 к 5 должно быть соотношение. Another benefit of mind-body running is that it can help you balance hard work and recovery in your training. Еще, скажем так, польза от этого метода Mind-Body Running – это то, что этот метод помогает вам сбалансировать сам процесс тренировок, а также восстановление. In order to build fitness, you need to challenge yourself. And challenging yourself means working harder than you have in the past. But you can't always work harder. You need to allow times for your body
to rest, recover, and adapt to your hard work. Для того, чтобы ваш уровень фитнеса постоянно повышался, вы должны каждый раз бросать себе вызов, то есть нагружать себя. Чем больше вы работаете, тем больше ваш фитнес повышается. Но в то же время не надо, совершенно невозможно полностью все время тренироваться, и у вас должно быть время на восстановление. Вы должны это время восстановления балансировать между временем тренировок. On this graph, the blue line represents your fitness. You can see that your fitness is going up and up. But in order to get that fit, yes? На этом графике, вот здесь, голубой линии, где написано слово «you», показан ваш уровень фитнеса, уровень здоровья, уровень тренированности. The black wavy line represents your work and your recovery, your work and your rest. When you do hard work, you become fatigued, so your fitness actually goes down. But if you then rest, your fitness will come back better. And in this way, by balancing hard work and rest, you get the blue line of your fitness to go up and up. Черная волновая линия показывает ваши тренировки, ваши нагрузки. Чем выше эти тренировки, тем больше, вы видите, здесь существуют пики, то есть чем эта линия выше, тем больше вы нагружаете себя и получаете, скажем так, усталость мышц. Нижние пики на этом графике показаны периоды восстановления. И когда вы умеренно чередуете пики восстановления и пики тренировок, то, соответственно, ваш уровень фитнеса стремится вверх. A good training plan can help you balance your hard work and your recovery appropriately, but you need to also use your mind-body awareness. You can't follow your training plan too stubbornly. You need to be able to make adjustments to it based on how your body feels. Ваш тренировочный план должен быть сбалансированным, но вы также должны слушать, очень внимательно слушать свое тело для того, чтобы улавливать сигналы от него и, в свою очередь, используя вот эту методику Mind-Body Running, используя именно вот эти сигналы, регулировать свою тренировочную программу. In English, we call this planning in pencil. You need a good plan, but you need to be willing to change your plan based on how your body feels from day to day. На английском есть такое выражение plan in pencil, то есть у вас существует некий фиксированный план, который, скажем так, очень строгий, но тем не менее вы приспосабливаетесь к другим обстоятельствам, вы слушаете сигналы своего тела и, соответственно, также можете этот план отрегулировать или что-то в нем поменять. I also recommend that runners keep a training journal. And in this journal, you put information about the distance you've run, the pace of your running, but also it's a good idea to provide a rating of your workout, a rating of how you felt. And those ratings can be as simple as average, good, and bad. Мэт рекомендует также вести дневник беговых тренировок. И в этот дневник вы должны записывать такую информацию, как дистанцию, которую пробежали, темп, а также оценивать каждую свою тренировку, допустим, по этим 3 параметрам. Average, так себе, среднее, good, хорошее, bad, плохая. And if ever you have several bad days in a row, that means your body needs a rest, and you should take a rest even if your plan does not call for one. Допустим, если у вас подряд было несколько плохих тренировок, то, соответственно, это сигнал того, что ваше тело устало, и вы должны дать своему телу отдых, даже несмотря на то, что ваш тренировочный план говорит о том, что отдыха нет, и у вас дальше продолжается тренировка. One of the signs that your training plan is working and that you are getting fitter is that running at any given pace feels easier than it used to. So your rating of perceived effort at a certain pace, say 6 minutes per kilometer, goes down and down as you gain fitness. И есть такое утверждение, подтвержденной практикой, что когда вы бегаете на определенном темпе, скажем так,
заданном темпе, то с каждым разом, по мере того, как ваш уровень фитнеса растет, придерживаться этого темпа становится все легче и легче и легче. If you ever notice that the opposite is occurring, that the pace you usually run feels harder than it did before, that is another sign that your body is fatigued and needs some rest. И наоборот, ситуация также справедлива. Допустим, если вы чувствуете, что прежний темп, которым вы бегали легко, теперь становится очень тяжелым для вас, это сигнал того, что ваше тело устает, и ему нужен отдых. Matt, would you mind if I just quickly translate the slide for our listeners, because a lot of them asking to provide the translation for that. Yes. Okay. Слайд называется, у меня тут совершенно не написано, наверное, скорее всего, оценка воспринимаемого усилия для баланса между тренировкой и восстановлением. Первое. Plan your training intensive. То есть это планируйте свой тренировочный план с карандашом в руках. То есть ваш тренировочный план должен быть гибкий. Второе. Rate your workouts, average, good and bad. То есть оценивайте свои тренировки следующим критерием. Средняя, хорошая, плохая. Look for a trend of lower RPE at the same pace. Отслеживайте уровни самого низкого воспринимаемого усилия на одном и том же темпе. Четвертое. Take and plan rest when your body asks for it. То есть смело отдыхайте, смело устраивайте себе незапланированный отдых, когда ваше тело просит этого. Go faster than planned in high intensity workout when you feel very good. Бегите намного быстрее, выше запланированного темпа, если вы чувствуете себя очень хорошо. Все понятно насчет слайда? Слушатели? Okay, let's carry out. We can continue? Carry on, Matt. Thanks. One of the worst things about running is that it causes many injuries. The reason is that running is a high-impact activity. Одной из причин, по которым бег, скажем так, немного травмоопасный вид спорта, это из-за того, что бег сам по себе является занятием с высоким вредом именно. Да, с высоким вредом. Fortunately, there are many things that we can do as runners to reduce the risk of injury. And here's a list of some of them. The ones that are given in white text are mind-body methods of reducing injury risk. Здесь на слайде приведены способы для того, чтобы уменьшить риск травм. Сейчас я вам быстро это перечислю. Белым это именно способы при помощи метода mind-body running, то есть бега при помощи связи мозга и тела. Я вам сейчас быстро приведу. Первый. Run on soft surface. Бегайте на мягкой поверхности. Второй. Strength train.